Tajikistan and Islamic Republic of Iran. Ladies and gentlemen, please stand if you are able to for the national anthem of Islamic Republic of Iran. And now, the national anthem of Tajikistan. салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе идома меёбад ва имрӯз охирин бозӣ дар мусобиқаи кафа хуб байни бонувони то 17 сола бояд ки баргузор гардад дар ин варзишгоҳ ва ин дидори мунтахабҳои тоҷикистон ва эрон аст ки дастаҳо онро байни ҳам дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе тоир хоҳанд кард. Мунтахаби Эрон дар ин мусобиқа ҳоло дар он сатҳе ки интизор мерафт баромад карда натавонист. хуб яке аз дастаҳое буд ки шояд ҳатто барои қаҳрамонӣ гуфта мешуд ки мубориза мебарад, аммо ҳоло акнун баъд аз бозии охирине ки чанд лаҳза пештар мунтахабҳои Қирғизистон ва Ӯзбекистон бо ҳам доир карданд, хуб маълум шуд ки тими мунтахаби Эрон барои қаҳрамонӣ дар ин мусобиқа дигар мубориза нахоҳад бурд, чунки Ӯзбекистон бо Қирғизистон бозии худро мусовӣ кард ва онҷо бо сабаби мусовӣ шудан акнун бо касби 7 имтиёз тими мунтахаби Ӯзбекистон дар ҷадвал дар ҷои аввал қарор мегирад ва қаҳрамони ин мусобиқа низ маъз мунтахаби
хуб Узбекистон хоҳад буд. Чунки Эрон ҳоло ҳамагӣ 3 имтиёз дар ҳисоби худ дорад ва имрӯз агар пирӯз ҳам шавад, бо касби 6 имтиёз танҳо дар ҷои дуюм мавқеи худро нигаҳ хоҳад дошту халос. инҷо қабл аз оғози бозӣ акси хотиравӣ ҳам гирифта мешавад байни футболбозон ва ҳамзамон доварон дар ҳамин рақобат. ва ҳоло коргардон ҳайати доваронро ҳам барои мо шумо нишон медиҳад, ки аз кишвари Узбекистон ва ҳамзамон аз кишвари Қирғизистон ҳастанд. дар бозии имрӯза ва бозӣ байни мунтахабҳои Тоҷикистону Эронро онҳо ҳакамӣ ё ин ки доварӣ хоҳанд кард. тими мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои гузаштаи худ ҳоло пирӯзӣ ба даст наовардааст ва ҳамзамон ягон имтиёз надорад. Мунтахаби мо дар бозиҳои қаблии худ пас аз 2 давр ҳоло дар ҷои охирин аст бо 2 бохт. дар рақобат бо Узбекистон ва ҳамзамон дар рақобат бо Қирғизистон бонувони мо шикаст хӯрданд ва хуб ҳоло имрӯз акнун охирин бозии худро тими мунтахаби мо зери роҳбарии Фарҳод Холбеков дар ин мусобиқа доир хоҳад кард. хуб чунин аст ҳоло ҷадвали мусобиқаи кафа Ю-17 ё ин ки мусобиқаи кафа байни бонувони то 17 сола ва онҳо дар рӯзи ҷашни худ, яъне дар рӯзи ҷашни модарон ва бонувон хуб охирин бозии худро доир мекунанд ва бо пирӯз шудан дар ин дидор дар хуб бозии имрӯза барои худ як тӯҳфае ҳам хоҳанд кард. Узбекистон 7 имтиёз дорад дар ҷои аввал пас аз 3 бозӣ, Эрон 3 имтиёз дорад дар ҷои дуюм пас аз 2 бозӣ ва имрӯз метавонад бо 6 имтиёз дар ин мавқеъ боқӣ бимонад. хуб Қирғизистон ҳамзамон акнун аз ин ҷо ба баъд 4 имтиёз дорад, чунки бо Узбекистон мусови бозӣ кард. ва агар Эрон имрӯз пирӯзӣ ба даст наорад, пас Эрон дар ҷои сеюм қарор мегирад ва агар хуб тими мунтахаби Тоҷикистон пирӯзӣ ба даст биёрад, пас мо нахустин имтиёзҳои худро ба даст меорем ва дар ин миён хуб яке аз он дастаҳое мешавем, ки холоса имтиёз ба даст овардаем. бозӣ оғоз гардид байни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Эрон ва акнун ба ҳайатҳои ҳарду даста низ таваҷҷӯҳ мекунем. шурӯъ мекунем аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳамчун дастаи мизбон дар дидори имрӯза. хуб таҳти рақами 16 Фараҳноз Холдорова, таҳти рақами 3 Райҳона Шомуродова, рақами 8 Омина Ҳусайнова, рақами 9 Маҳиноз Нурова, рақами 10 Шаҳзода Ҷураева, рақами 12 Малоҳат Додуматова, рақами 13 Нозия Узоқова, рақами 14 Меринигор Мирзоева, рақами 15 Шаҳзода Очилдиева, рақами 17 Хуршедахон Ҷураева ва рақами 19 Камила Расулова. Фарҳод Холбеков сармураббии мунтахаби мо аст ва акнун ба ҳайати асосии тими мунтахаби хуб Эрон таваҷҷӯҳ мекунем. рақами 1 Елина Шаҳбозӣ дарвозабон, таҳти шумораи 8 Ясно Сумеҳ Сароӣ, капитани даста рақами 2 бошад Виана Ҳақшинс, таҳти шумораи 4 Виан Камонгар, рақами 7 Тония Қурбонӣ, рақами 9 Меҳрсо Шамсобод, рақами 10 Марьям Халилифар, таҳти шумораи 11 Дино Қурбонӣ, рақами 16 Борон Ҳусейнӣ, рақами 19 Фотима Лутфзода, рақами 20 бошад Соро Фаловарҷонӣ. хуб Шоди Маҳинӣ бошад сармураббии тими мунтахаби Эрон ва албатта як зумра бозингарони дигар дар ҳайати эҳтиётӣ ҳам мунтахаби Тоҷикистон ва ҳам мунтахаби Эрон ҳастанд, ки дар идомаи гузориш албатта хуб вақте ки кадом яке аз ин бозингарон ба майдон биёянд, ҳатман дар мавридашон хоҳем гуфт.
در اختیار بازیگران منتخب ایران. حالا در بازی بر مقابل ازبکستان مخصوصا بازیگران ما تا یک اندازه بازی خوب هم کردن و اونجا دروازه‌بان ما بود که بهترین بازیگری رقابت اعتراف کردی به خاطر بازی ارزنده که داشت او و در دروازه بسیار عالی بازی کرد دروازه‌بان ما. ولی اونجا با حساب 1-0 اخیراً تیم منتخب تاجیکستان از ازبکستان شکست خورد در بازی اول. خب عموما بازی‌های این مسابقه تحت سرپرستی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی چمپیونات کاف 2025 بین دسته‌های دخترانه تا 17 ساله در کشور ما روز 4 مارت آغاز شده بودند و بازی نخستین رو منتخب‌های ایران و ازبکستان با هم دایر کرده بودند و در بازی اولی چمپیونات کاف 2025 بین دسته‌های دخترانه تا 17 ساله منتخب‌های ایران و ازبکستان خب رقابت کردند با هم. آخری دسته‌ها در همین ورزشگاه و همه مسابقه‌ها در همین ورزشگاه برگزار شدند و آنجا تیم منتخب ازبکستان با حساب 1-0 پیروز گردید بر منتخب ایران. در اون رقابت گل یگانه رو در دقیقه 62 شاهزاده علی خان و خب از اشتباه دفاعگر منتخب ایران استفاده برده به ثمر رسانیده بود و بهترین بازیگری واخری از تیم منتخب ازبکستان مریا دخوا اعتراف کرده بود. یعنی با این ترتیب بازی اول خود را منتخب ایران جنببست کرد و این دسته شکست خورده در بازی اول خود. بعدا در بازی جوابی در بازی دوم منخترش که روز ششم برگزار شد ایران با قرقیزستان بازی کرد و اونجا این دسته پیروزی به دست آورد و خب 3 امتیاز اولین خود را این تیم به دست آورد. همان پیروزی منتخب ازبکستان در دور اول برای آن دسته امکان داد که اخیراً بهر قهرمانی بازی کند در این مسابقه و حالا خب در جای اول هم قرار گرفت و پس از این بازی ما حتما مراسم جایزه سپاری رو میبینیم. حتما کی قهرمان شد که در جایهای بعدی قرار گرفت اینها رو هم خواهیم دید و خواهیم دونست. ضربه جانبی دروازه ما و تو از دروازه دورتر هم میرود در این وضعیت و تیم منتخب تاجیکستان در دور اول با قرقیزستان بازی کرد. البته اونجوری طوری که من بالاتر اشاره کردم ما با شکست روبرو شدیم و نتوانستیم خلاصه پیروزی به دست بیاریم. و عموما نتیجه خوب به دست آوردن نتوانستیم. بعدا در دور دوم منتخب تاجیکستان بر مقابل ازبکستان بازی کرد و بازم باخت دومی ما بود و با حسابی 2-0 خب با شکست مواجه با حساب 1-0 نتیجه منتخب ما با شکست مواجه شد در همان دیدار و خب ما از این دو باخت از قرقیزستان و از ازبکستان باعث شد که تیم منتخب ما حالا بدون امتیاز در جدول در جای آخرین قرار بگیرم. باز یک خود بران کنید دیگر، باز یک امکانیت دیگر برای منتخب ایران. اینجا
зарба зада мешавад рост ҷониби дарвозаи мо ва зарбаи иҷро кардаи ясно капитани мунтахаби то 17 солаи Эрон албатта чандон хавфнок набуд ва дарвозабони мо низ онҷо ба осонӣ тавонист ки тӯбро бигирад. ёдовар мешавем ки ин мусобиқа дар шаҳри Душанбе аллакай дуюмин мусобиқаи каф аст байни бонувон ки баргузор гашта истодааст ва баъзе аз бозингарони мунтахаби кишварро мебинем ки рафти бозиро тамошо карда истоданд. махсусан инҷо худудудова буд ки дар варзишгоҳ нишаста рафти бозиро тамошо карда истодааст. бозингаре ки дар ҳайати мунтахаб дар футзал ҳаст, дар ҳайати мунтахаб дар футбол ҳаст. ва дар футзал таҳти шумораи 9 бозӣ мекунад. яке аз бозингарони бисёр хуби тими мунтахаби мо низ ҳаст. аз миёни онҳое ки албатта дар ҳайати мунтахаб ҳастанд. ҳоло ҳуҷуми навбати мунтахаби Эрон. ин ҳамла хавфнок ҳам ҳаст. пас ба марказ ва то аз паҳлӯи дарвоза гузашт. бозингарони мо агар ин тавр аз оғоз барои рақиб имконият доданд бигиранд, пас то поёни бозӣ барои мунтахаби Эрон чунин имкониятҳое метавонад аз ин дида бозам бештар ба миён биёяд. хуб, дар даври аввали мусобиқа дастаҳои то 17 солаи Тоҷикистон ва Қирғизистон бо ҳам бозӣ карда буданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе, яъне ҳамин варзишгоҳ баргузор гардида буд ва онҷо мунтахаби Қирғизистон бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. чӣ гуна дар ҳолати осон, оддӣ ва озод тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад бозингари мо ва акнун ба фоидаи мунтахаби Эрон ба миён меояд. ягона голро дар дақиқаи чаҳоруми бозӣ байни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон аз ҳайати Қирғизистон Сумая Маҳаммадсолиева зад ва ӯ берун аз ҷаримагоҳ бо як зарбаи устувори хеш тӯбро таслими дарвозаи Фараноз Холдорова намуда буд ва ҳамон голи ягона ва голи пирӯзиовар барои мунтахаби Қирғизистон дар ҳамон рақобат гардид. ва акнун тими мунтахаби мо баъди ду бозӣ ки то як андоза бебарор буд, баъди ду бозӣ ки то як андоза мушкил буд барои бонувони мо, имрӯз пас аз як каме таҷриба гирифтанашон ҳоло талош карда истоданд ки барои натиҷаи хубро ба даст овардан бозӣ кунанд. хуб, дар бозии имрӯза аз кишвари Ӯзбекистон Гулшода Саидқулова довари асосӣ аст ва ёварони ӯ аз Ӯзбекистон Диана Исоева ва аз Қирғизистон Гавҳара Мурзалиева ва ҳамчунин довари чаҳорум аз кишвари Қирғизистон аст Малика Қодирова Кадярова аниқтараш. ду довар аз Ӯзбекистон, ду довари дигар аз Қирғизистон. бо ин шакл ҳоло ҳакамон ҳакамӣ карда истоданд дар майдон. بازی دوام می‌یابد. دروازه‌بان ما تو رو بازی در آورد. بابا نکن. کاپیتان. کاپیتان. و کمی برخورد به میان آمد و داور کوشش می‌کند که بازیگران را آرام کند.
باز یک هجوم دیگری منتخب ایران. اینجا هم کمی خطا بازی کردن بازیگری ما به نظر رسید. پس به داخل جریمه‌گاه داور اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. میتوانست اونجا امکانی حتی زدن ضربه جانب دروازه منتخب تاجیکستان به میان بیاید. بعد اشتباهی که ملاحت دودوماتووا داشت و شاید داور والا کارت زرد هم بدهد برای ملاحت. دودوماتووا به خاطر از پا افتانیدن دینو قربانی. اومد در رقابت‌های کافا 2025 بین منتخب‌های دخترانه تا 17 ساله 4 کشور از اسیای مرکزی بازی کرده ایستادند. منتخب ازبکستان، ایران، قرقیزستان و تاجیکستان. و مسابقه از روی سیستم دوری در یک مرحله برگزار می شود. یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام می‌دهد. همه واخوری ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شوند. غالب مسابقه منتخب خواهد شد که از همه بیشتر خال به دست می آورد و این گونه قاعده ها دارد. خب از همه بیشتر منتخب ازبکستان خال به دست آورد. دوباره با نوبتی بازیگران ما و اینجا اوت هم هست. منتخب ازبکستان یگانه دسته گردید که شکست نخورد. مقابل ایران با حساب 1-0، مقابل تاجیکستان با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد در 2 بازی و با قرقیزستان باز هم مساوی کرد 0-0 و با این 3 بازی خود 2 غلبه و 1 مساوی دسته با 7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. با تو بازیگران منتخبی ما ارسال به داخل جریمه‌گاه و ضربه دروازه بود منتخب ایران. رقابت در مرکز بسیار زیبا بازی کرد در همین وضعیت. خب مریم خلیلی فر اما بعدا او پسی خوب دادن نتوانست و اینجا باشد قاعده بازی ویران نگردد. اکنون بر مقابل بازیگری ما یاسا بچه‌ها توپ گرفتین دروازه خالیه. یاسا توپ گرفتی دروازه خالیه. لطفی دوباره از دست دادم بازم بازیگران ما. ضربه جریمه‌ای با فایده منتخب ایران. مریم خلیلی فر اما زردین یاسنو جعفرنیو است. ضربه او هجوم نباتی منتخب ایران. ویانو حقشیناس اوت با فایده منتخب تاجیکستان. حقشیناس اینجا اصرار کرده ایستاده است که اوت باید با فایده منتخب ایران باشد. پرتاب از اوت. Добро, در این حالت حسینова
гирифт ва зада аз майдон берун кард. Тамом. Ахшинос бо тӯб аз канор, Партобиу аз аут. Бозам тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. Умуман ин мусобиқа аз як тараф сатҳи бозии бозигарони то 17 солаи хоб дастаҳои минтақаи Осиёи Миёнаро муайян кунад ҳам, вале дар умум мусобиқаи сатҳи дӯстона аст то як андоза ва бештар аз ҳама дастаҳо бо мақсади омодагии худро дидан қабл аз баргузории марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 дар ин мусобиқа ширкат мекунанд. Бо мақсади омодагӣ дар ин мусобиқа бозӣ мекунанд, камбудиҳо муайян мешаванд, кадом даста хоб дар кадом сатҳ ҳаст, ҳамаш хоб маълум мегардад ва баъдан сармураббиён хоб тасмимҳои худро мегиранд атрофи шояд иваз кардани баъзе аз бозигарон, шояд кадом як ҳолатро дар бозиҳо тағйир додан ва пас он рӯ меоранд ба бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026. ва ёдовар мешавем ки бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 аз санаи 9 то 17 октябри соли ҷорӣ баргузор мешавад. яке аз бозигарони мо инҷо осеб дидааст. духтурони даста ҳоло кӯмак мерасонанд барои бозингари тими мунтахаби Тоҷикистон ба Ҷураева. ҳоло ба по бармехезад акнун, шояд рақобатро идома дода метавонад. Партов аз аут. برای توه ҳуҷуми навбати мунтахаби Эрон. пас ба дохили ҷаримагоҳ. рақобат дар марказ идома меёбад. ҳоло бозигарони мо то ин дам ягон ҳуҷуми хубу хавфнок созмон надоданд ҷониби дарозаи мунтахаби Эрон. албатта мунтахаби Эрон низ ҳамчунин боз як мартаби дигар ба ҷаримагоҳ як-ду ҳолати хоб тоҷи ҳуҷумҳои босуроат доштанд бозигарони мунтахаби Эрон ва махсусан он ҳамлае ки пас дода шуд ба маркази ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун шуд. касе аз он ҳолат истифода бурда натавонист. хуб ягона лаҳзае ки метавонем чунин бигӯем ки ба гол задан наздик буданд астаҳо маҳз ҳамон ҳолат буд. тамом.
ҳуҷуми навбати мунтахаби Эрон. дифоъгарони мо ба якдигар халал расонида истоданд дар ин вазъият. инҷо аз масофаи дур як зарбаи дигар буд дар иҷрои Таниё Қурбонӣ ва онро дарвозабон баргардон Холдорова. инҷо доварон байни ҳам машварат мекунанд ва довари марказ аз ёварони худ инҷо хуб ба қавли маслиҳат мегирад ва акнун қарори ниҳоии худро мебарорад. дарвозабони тими мунтахаби Тоҷикистон бояд дубора тӯбро ба бозӣ дарорад. вале чӣ рух дод ва чаро довар рафти бозиро манъ кард ҳоло барои мо маълум нест. дар марказ рақобат бозам идома меёбад ва бозингарони мо кӯшиш мекунанд ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ бидоранд. ҳуҷуми навбати тими мунтахаби Эрон аллакай ҳатто ҳолати 1-1 бо дарвозабон зарба ва голи аввал дар бозии имрӯза акнун зада мешавад. вале хатти дифоъи мунтахаби мо мавқеъро озод гузоштанд ва дар ин вазъият бозингари шумора 11 аз ҳайати мунтахаби Эрон Қурбонӣ ба задани гол даст ёфт. се дифоъгари мо дар канор барои пеши роҳи як касро гирифтан бозӣ доштанд. он ҳам зарба зад ҷониби дарвозаи Холдор ва дарвозабони мо баргардон тӯбро, гарчанд шояд ҳатто тӯбро гирифта метавонист ва баъдан фурсат аз даст рафт. хуб бози идома меёбад. дубора аз маркази майдон бозиро шурӯъ карданд бозингарони мунтахаби Тоҷикистон. боз як ҳамлаи дигари эрониҳоро мебинем. масъуди Қурбонӣ бо тӯб. партоб аз аут. капитани мунтахаби Эрон як ҳаракати хавфноки дигар ва барои ин оё довар ба ӯ ҷазо намедиҳад, корти зард ё умуман фақат довари чаҳорум инҷо хуб кӯшиш мекунад ки бифаҳмонад ба бозингар то ин ки нисбатан оромтар бозӣ кунад, аммо довари марказ ҳоло ҳеҷ коре намекунад. саҳнаи такрорро мебинем. мубориза дар маркази майдон ва боз як ҳуҷуми дигари мунтахаби Эронро мебинем. бозам аз тариқи марказ ба ҳуҷум мераванд мунтахаби Эрон ва ҳатто акнун ин ҳуҷум аз ҳуҷуми қаблӣ дида хавфноктар ҳам ҳаст. айнан саҳнаи хуб ҳолате ки чанд лаҳза пештар ба миён омада буд такрор мешавад.
فقط این دفعه قربانی نه بلکه خلیلی فر مریم خلیلی فر با زدن گل دست می‌یابد و اکنون حساب 0-2 است. Goal for Iran by player number 10, Mariam Khalilifa. بازی دوم می‌یابد بازیگران منتخب تاجیکستان. چگونه در ادامه بازی میکنند؟ منتخب ایران در هجوم بازم باقی میماند. آنها بعد از زدن 2 گل اکنون با قول فهمیدند که در این بازی امکان زدن گل های زیاد رو دارند و بعد گرفتن توپ در حال با فکر زدن گل میشوند. بازم با تو بازیگران منتخب ایران و اینجا باز خوده بازی و ایران می شود. ببینید بازیگر شماره 2 قدر بازی بر مقابل و ایران شد نوروزی است حقشیناس و اما در این وضعیت سرمربی او با او میگوید که اصلا توجه نکن به این حالت بلکه بازی رو ادامه بده آرام باش. باز یک ضربه جریمه‌ای دیگر باز یک امکانات دیگر برای بازیگران منتخب ایران. ضربه راست جانبی دروازه ما و دروازه‌بان در کوشش دوم خود توپ را گرفت. آسان نبود گرفتن این توپ برای خالدار و ولی او توانست که توپ را به اختیار خود برگرداند. هجوم نوبتی ایران جا مریم خلیلی فر دوباره حمله را آغاز میکند. پس کاپیتان یاسنا جعفرنیو به کنار ارسالی بلند بعد داخل جریمه‌گاه قاعده بازی و ایران نشده است. تو بازیگران ما حالا در مرکز میدان و در خط هجوم عموما بازی ضعیفی تیم منتخب تاجیکستان رو می‌بینیم. خب درباره باخت منتخب تاجیکستان از قرقیزستان گفتیم که در دور اول بود و با حساب 1-0 اونجا ما با شکست دوچار شدیم. بعدا در دور دوم تیم منتخب تاجیکستان در چمپیونات کاف 2025 بین دسته‌های دخترانه تا 17 ساله بر مقابل ازبکستان رقابت کرد و آخرین منتخب ها همزمان در همین ورزشگاه برگزار شد
و آنجا تیم منتخب ازبکستان با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد بر مقابل تاجیکستان. یعنی در دو بازی پای همه خود منتخب ما در این مسابقه دو باخت یک خیلی دارد و دو باخت در عموم با حساب های 1-0 و 1-0 جمع بحث گردیدند. بازیگزاری در مرکز میدان بازیگران ما این دفعه خوبتر بود عملهایشان، اما در هجوم هنوز نه. آماده باش. دیواره پشت قوس. این خط دفاع پشت قوس 18. بگو کاور کنن هم دیگر، اوکی؟ خودت رو 6 قدم. حالا اکنون ضربه جریمه وی می شود به فایده تیم منتخب تاجیکستان. گرفتی همینو بگو. نگاه دروازش خالیه. خلیلی بمون. دروازه‌بان ما به پیش می آید در این لحظه. فرانوز خالدار و آماده است که ضربه بزند و معلوم است که دروازه‌بان از همه دیده ضربه سخت‌تر دارد. برخورده که بود در داخل جریمه‌گاه هم برخورده که در نزد جریمه‌گاه بود. حالا یک حالتی تا جای مشکل رو بازم به میان میآورد. صحنه تکرار رو میبینیم که چی شد. اینجا سر اول بازیگری ما یک کم رسیش داشت کامیلا رسولووا بر مقابل دینا قربانی. بعدا دینا قربانی در جواب همچنین دیگه با اخلاق بازی تموم بازیگری ما رو زد. خانم ملکی دارم میزنم و بازیگر ما رسولووا در آخر کارت سرخ گرفت. بابا ولش کن اب نداره 19 شون اخراج شد. خیلی کار بدی کرد. اشک می‌ریزد کامیلا رسولووا. اینجوری زده. صحنه تکرار رو بار دیگر می‌بینیم. ببینید که این برخورد سوم است. بله اول کامیلا رسولووا دینا قربانی رو زد، بعدا او در جواب بازیگری ما رو عصبی کرد و همچنین چند حالتی بود که او رو تلا داد و اخیراً رسولووا دیگر عصبهای خود رو اداره کردن نتوانست و با دست بر روی بازیگری رقیب زد. اکنون بازیگران ما در حالی که 2-0 شکست خورده ایستادند باز با یک کارت سرخ بازی رو ادامه میدهند. تصور کنید که ادامه این بازی چقدر مشکل می شود برای بازیگران ما. بیرونه ویانا جلوشو بگیر ویانا وقتی میبینی بازیکن داره میاد تو بازت فاصله داره جلوشو بگیر. رقابت دوم می‌افتد و بازی زیبای جعفرنیا. حالا پس به خط هجوم قربانی ارسالی به داخل جریمه‌گاه و گل سوم منتخب ایران. بله مریم خلیلی گل دوم خود و سوم منتخب ایران رو میزند. و این طور جشن میگیرند بازیگران منتخب ایران. گل زده مریم خلیلی فرا.
بیانا الکی نه عالی بیانا بازم با تو بازیگران منتخب ایران. حالا تا پایان نیمه اول چنین به نظر میرسد که بازیگران منتخبی ما بازم گل سر میدهند. خب در بازی مسابقه کافا بین سن سال‌های گوناگون 19 سال و نمیدونم 23 سال و عموما منتخب‌های اساسی وقتی بین مردان بازی دایر میشوند منتخب‌های ترکمنستان و همچنین منتخب افغانستان نیز شرکت می‌ورزیدند. ولی وقتی بین بانوان بازی میشوند 6 دسته نه بلکه 4 یا اینکه 5 دسته عموما بازی میکنند. منتخب افغانستان که نیست، منتخب ترکمنستان در بعضی از سن و سال بین دختران و بانوان خب دسته های خود رو دارد و در این مسابقه اشتراک میکند. ولی این دفعه اکنون تنها 4 دسته هستند. منتخب ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان. بازیگران ما نگاه نکرده و اینکه یک نفر کمند حالا با هجوم میگذارند و در نیمه میدان منتخب ایران بازی کرده ایستادند اکنون. اما اگر آنها توپ را از دست بدهند پس خوب میفهمند که چی انتظار است آنها را. عکس الحمله و یک هجوم خیلی خوفناک. بازم خیلی بازی ویران می شود و داور کارت زرد نشان می دهد. بله با بازیگری نواتی ما کارت زرد نشان داده شد. برای این خود ویران کنی که شماره 2 تحت رقمی 3 اشتباه کرد. هجوم نواتی منتخب ایران، ضربه تقریبا از مرکز میدان راست جانبی دروازه می رود و توپ در دست دروازه‌بان ما است. هجوم نواتی در اجرای منتخب تاجیکستان امکان هست برای ادامه دادن هجوم. حداقل یک گل در بازی کافا اگر بازیکنان ما میزدند این هم بد نبود، اما حالا زدن یک گل هم میتواند آرزوی عملی نشده باشد که بازیکنان ما را با خود به مسابقه‌های بعدی برند. نهنگ بیا اینجا. ببینید اینجا سرمربی دسته منتخب ایران مریم خلیلی فر را چگونه صدا میکند. نهنگ بیا اینجا، یعنی برگرد به عقب و با دروازه‌بان کوشش نکن که فشار بیاری. کارت زرد و بازیگری منتخب ایران. حالا دو کارت زرد نشان داد. بله این 100% ارزنده کارتی زرد هم بود. بازیگران ما توپ را با بازی آوردند ولی توپ را راست با بازیگران منتخب ایران دادند. اینجا هم اوت با فایده ایران. ویانا حقشناس توپ را آزاد با بازی آورد.
خب باز هم در مرکز میدان ادامه می‌یابد و بازیگران منتخب ایران توپ رو در اختیار خود دارند. هجوم نوبتی ایران رو می‌بینیم. توپ دلکه در داخل جریمه‌گاه ما، ضربه جانبی دروازه و برطرف می‌کند این حالت رو خالدار و دروازه‌بان و سروان منتخب ما. صحنه تکراری آن حمله رو ما می‌بینیم که چگونه بود. پرتاب از هجوم میدان. توپ از میدان بیرون شد و حالا اکنون آخرین ثانیه‌های وقت اساسی در قسم اول سپری گشته ایستاده است. آیا داور باز وقت اعلام می‌کند یا اینکه صدای خود را بلند می‌نماید؟ فقط یک دقیقه اضافه شد و قسم یکم بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و ایران. Additional 1 minute. و حالا تیم منتخب ایران خواهشی باز دادن یک گل دیگر را در همین قسم اول دارد. اجرای پس از طرف جعفر نیا کم سخت‌تر بود و توپ رو در دروازه‌بان ما گرفت. اینجا وقتی لوا کرده داور هم با پایان میرسد و قسم یکم بازی منتخب‌های تاجیکستان و ایران با حسابی 0-3 با فایده منتخب ایران با پایان میرسد و در نیمه اول بهترین بازیگر این مریم خلیلی فر بود.
ما برمیگردیم به قسم دومی بازی منتخب‌های تاجیکستان و ایران در رقابت‌های کاف 2025 بین منتخب‌های بانوان خوب دخترانه تا 17 ساله و این حال حساب 0-3 به فایده تیم منتخبی ایران است و در هیئت هر دو دسته در آغاز قسم دوم تغییرات می شود. منتخب ایران در روزبان خود را عوض کرد. از بازی گرفته شد الینا شهبازی رقمی 1 و به جای او به میدان برآمد در این حالت تحت شماره 12 یکتا نهنگ. همزمان تغییرات در هیئت تیم منتخب تاجیکستان شد. خالدار و در روزبان رقم 16 از میدان گرفته شد و نازآفرین ابراهیم و رقم 1 به جای او واردی رقابت گردید. در قسم اول حالا یک حالتی تا جای باز نافهمو برای ما و حالت بحثناک بین بازیگران به میان آمد، مخصوصا کمیلا رسول و بعد اشتباهی که داشت و ضربه که با دست برای بازیگر منتخب ایران زد، داور مجبور شد که با او کارت سرخ نشان بدهد و آن بازی خب آن حالت باعث شد که منتخب ما اکنون رقابت را بازی را یک نفر کمتر ادامه بدهند بر مقابل ایران. خود در نیمه اول با زدن گل دست یافت دینا قربانی سر اول و بعدا دو گل دیگر را مریم خلیلی فر بعد از منتخب تاجیکستان زدند و قسم یکم با حساب 0-3 به نفع تیم منتخب ایران جمع شد. حالا یک از کمتر بازیگران ما در قسم دوم چگونه بازی میکنند؟ یک از کمتر بازیگران ما در قسم دوم برای زدن گل های مبارزه برده میتوانند یا اینکه نه؟ این رو ما در 45 دقیقه در پیش ایستاده حتما خواهیم دانست. قاعده بازی ویران می شود نزدیک به جریمه‌گاه منتخبی تاجیکستان و اینجا از پا افتاده شد سورا راهنما و بر مقابل او قاعده ویران کنی بود. داور این را البته که به قید گرفت. دو کس آماده میشوند برای زدن ضربه. دو کس آماده میشوند برای دو کس آماده میشوند برای برگرداندن ضربه از منتخب تاجیکستان و صدای شکی داور هم اینجا بلند میشود. ضربه راست جانبی دروازه ما مشکل بود، اما در این حالت نازآفرین ابراهیم و توانست رو بگیرد و نگذاشت که تیم منتخبی خب ایران در این حالت با زدن گل چهارم خود دست بیابد.
مبارزه در مرکز میدان و حمله نوبتی تیم منتخبی ایران. بازم قاعده بازی ویران می شود. ادامه هجوم را میبینیم. توپ زده از میدان بیرون کرده شد و باز یک ضربه کنجی دیگر. ضربه کنجی به فایده منتخبی ایران. خطای بازیگزاری از این ضربه کنجی استفاده میبرند بازیگران منتخب ایران. پس به داخل جریمه گاه ضربه راست جانبی دروازه ما و توپ در دستی دروازه‌بان است. بازم اوت، بازم با فایده منتخب ایران. و ادامه میشویم دوستان عزیز که این آخرین بازی است در مسابقه کاف 2025 بین بانوان تو 17 ساله و با این مسابقه نیز با پایان میرسد. مرحله تا جای که توانیم که آمادگی برای بازی انتخابی جام آسیا 2026 و تیم منتخب تاجیکستان نیز البته در این مرحله شرکت کرد. حالا یعنی در همین بازی کاف و از یک طرف برای آماده شدن قاعده بازی اینجا ویران می شود. باز هم از جانب بازیگری ما بر مقابل کاپیتان منتخب ایران. خب در این وضعیت قاعده بازی رو ویران نمود. ریحانه شامورودова. اکنون ادامه می‌یابد مبارزه، ادامه می‌یابد بازم بازی و بازیگری منتخب ایران از مسافت خیلی هم دور اینجا ضربه زد. توپ از دروازه بالاتر رفت. توپ در اختیار بازیگران منتخب تاجیکستان است. از مرکز با هجوم خود ادامه میبخشند بازیگران منتخب ایران. اکنون با هجوم میروند بازیگران ما در قسم دوم. این اولین بار است که در حمله قرار دارند فوتبال بازان ما، بانوان ما، اما هجوم رو ادامه دادن نتوانست در این حالت لیسا خوسان و بازیگری که از احتیاطی با میدان آمده است. بازم قاعده بازی ویران می شود بر مقابل یاسنا جعفرنیا. سامی سرایی بازم ضربه و این دفعه هم از دروازه بلندتر می رود. این دفعه هم از دروازه بلندتر می رود. ضربه زده بازیگری منتخبی ایران.
مبارزه بازیگران ما این دفعه با شماره زیاد اولین بار اکنون در نیمه میدانی رقیب قرار میگیرند. و مرنیگور تو آخر مبارزه برد برای هجوم روی ادامه دادن، ولی در آخر توپ از پای خود او از میدان بیرون گردید. بازیگران ما با شماره خیلی زیاد فشار میارند در نیمه میدانی منتخب ایران. و اکنون ارسال میشود توپ به داخل جریمه‌گاه. الیسا بازم نتوانست را در اختیار خود نگه دارد در این حالت. بازیگزاری نوبتی بازیگران ما این دفعه خوفناک‌تر میشود. اکنون حمله الیسا از کنار با توپ، اما چرا در حالتی که او تنها بود کوشش کرد پس بدهد. به هر حال تو باقی میماند در اختیار بازیگران ما. هر طرف شد این هجوم. معلوم شود اکنون که آیسته بازیگران منتخب ایران خسته شدند. مریم خلیلی فر پس او به کنار، حسینی به جریمه‌گاه نزدیکتر می شود. پس جوابی او به مریم خلیلی فر. ضربه از مسافه دور در اجرای یاسینا جعفرنیا و باز هم توپ از دروازه ما بلند می رود. چرا در قسم اول همین گونه هجوم ها رو بازیگران منتخب تاجیکستان سازمان ندادند؟ هرچند حالا در نیمه دوم هم نتیجه نیست، ولی 4-5 کس به نیمه میدانی منتخب ایران می روند و این تو یک اندازه می تواند یک حالت خوبی را هم به میان بیارد. مریم پسیو توپ را گرفتند بازیگران ما. خود بازی ویران میشود اکنون در مرکز بر مقابل نازیه عبدالغفورова بازیگر شماره 11. خب ضربه جریمه‌ای به فایده بازیگران ما. می‌بینیم که از این حالت چگونه استفاده می‌برند. حتی تو با جریمه‌گاه منتخب ایران روان کرده نشد. عکس العمل نوبتی ایرانی ها را اکنون می‌بینیم برطرف می‌گردد. این همه انتظار شد بازیگری ما ریحانه شامراد و پاسی خطا داد. اوت. بازم اوت به فایده منتخب ایران است. باز هم بازیگران ما در دفاع باقی میمانند.
سال 2025 حالا امکان نوبتی منتخب ایران رو می‌بینیم. بعداً در این موردی که من می‌خواستم گپ بزنم ادامه خواهیم داد. توپ را از دست داد در این حالت بازیگر شماره 11 دینا قربانی، اون نفری که نخستین شده در بازی امروز گل زده بود. خب سال 2025 مخصوصا در فوتبال بانوان در کشور، چی در فوتبال چی در فوتزال، چندان نتیجه های خوب به نظر نمی رسند. ولی به هر حال حالا تصمیم هایی که در مورد رشد این نمودی ورزش بین بانوان گرفته می شود، فکر می کنم حتما نتیجه خود را در آینده نزدیک خواهد رساند و نتیجه های خوب بعد از خواهند آمد. پیش از همه باید بازیگر تربیت کرد تا اینکه به نتیجه های خوب رسید. پرتاب به داخل جریمه گو دروازه بمب پیش آمد. دروازه‌بان منتخب ایران حالا معلوم نیست در کجا قرار دارد. او در یک کنار استراحت میکنه در بازی امروزه. باز یک پس دیگر به خط جریمه گوی ما. ضربه از مسافه بسیار دور، این حتی پرتاب هم بود نه اینکه ضربه، اما به هر حال توپ را شروع برسانید دروازه‌بان ما رفت و دروازه‌بان توانست که توپ را بگیرد. برخورد خیلی سخت در کنار میدان. این دفعه قاعده بازی را بازیگر منتخب ایران با احتمال زیاد ویران کرد بر مقابل ریحانه شامرود و بازیگر ما حتی با کمک دختران نیاز دارد. در این میان ما صحنه تکرار گل‌های زده بازیگران را می‌بینیم، مخصوصا مریم خلیلی فر. ببینید خط دفاعی ما چگونه آزاد گذاشتن همه جا رو، همه موقع‌ها رو و با این ترتیب مریم خلیلی فر گل زد. حالا ریحانه از کنار با سرمربی چیزی اشاره دارد، شاید او خودش میخواهد بازی رو ادامه بدهد و شاید هم اشاره کرده شده است که روی عوض کنند. برای ما چندان فهمان نیست، ولی به هر حال امکان هست برای عوض کردن این بازیگر. مریم خلیلی فر توپ را گذراند ولی خودش از پای افتید و اون ضربه جریمه‌ای که چند لحظه پیشتر به میان آمده بود فکر میکنم حالا داده میشود با منتخب ایران. بیاید ببینیم. در این حالت خود بازی ویران شد. نه تنها آوت تعیین کرده می شود با فایده منتخب ایران.
توپ در دست دروازه‌بانی ما، در دست ابراهیموف. یاددار میشم که دروازه‌بان در آغاز قسم دوم با میدان اومد. هجوم‌های منتخب ایران نیز دیگر مانند اول خوفناک نیستند. باز هم خود بازی بیرون می شود در مرکز. این دفعه هم بر مقابل ریحان شامراد و خود بازی بیرون شد. پس به کنار توپ روان کرده می شود با جریمه گوی منتخب ایران. حالا برطرف شد این وضعیت. بازم در حمله باقی میمونن بازیگران ما. پس به داخل جریمه گاه آفساید. این دفعه آفساید گرفته می شود و حساب 3-0 باقی میموند. اما حسابی که از آغاز قسم دوم بود، یعنی در نیمه دوم حالا بازیگران هر دو دسته هم در زدن گل ها چندان موفق به نظر نمی رسند. هجوم نباتی منتخب ایران، برخورد بسیار سخت. داور اجازه میدهد بازی ادامه بیابد. خود بازی بیرون نگشته است. برخوردی خیلی سخت بود و دردناک برای باران حسینی. و خودی اوزاق و نیز آسیب دیده است. خودی اوزاق و نیز آسیب دیده است در آن حالت بعد آن برخورد. تغییرات می شود در هیئت تیم منتخب تاجیکستان و همزمان در هیئت منتخب ایران. بازیگر شماره 5 حالا با میدان می آید. ممشلی به جای حقشناس و جای رقم 2. Substitution for Tajikistan, player number 14, Gormuzio, replaced by player number 6, Dilafruz Abdulkarimov. اینجا بازیگر شماره 14 بازیگر شماره 6 در هیئت منتخب ما وارد شده است. و جای میدانی گورمیرزوی و حالا با بازیگر اومد دلافروز عبدالکریموف. و در هیئت منتخب ایران حالا از هیئت احتیاطی دهقانی نیو وارد رقابت شد. هجوم منتخب ایران آغاز می‌گردد. تونیا قربانی پس به کنار. دهقانی نیو نتوانست در این هجوم موفق بوده و او فرصت را از دست داد. هجوم نوبتی منتخب ایران باز هم قطع می شود. باز هم آنها نمی توانند پره تا آخر حمله خود را ادامه داده.
خب در مرکز میدان ادامه دارد. هجوم نباتی منتخب ایران رو می‌بینیم اکنون. مریم خلیلی فر از یک نفر گذشت، بعداً پاس خوبی او توپ در جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان. دفاعگران ما این دفعه در برطرف کردن این حالت موفق شدند و همزمان با یک بازیگر دیگری ما اینجا حالا چند دفعه بازیگران ما با چنین حالت خوب روبرو شدند که به کمک دکتر دیگر بازی رو ادامه دادن نتوانستند. البته بیشتر از 70 دقیقه از آغاز این بازی میگذرد. بیشتر از 70 دقیقه و حساب هنوز به تغییر است. تمام قوای خود را گویا که بازیگران منتخب ایران در نیمه اول صرف کردند تا اینکه با زدن گل ها دست بیابند. و در قسم دوم شاید دیگر عموما حالا کار کردن نتوانسته ایستادن. هجوم نباتی تیم منتخب ما بازم به نتیجه به انجام میرسد. بازم آنجا خود بازی ویران گردید و اکنون ایرانی‌ها دوباره در حمله هستند. مریم خلیلی فر مؤلفی دو گل در بازی امروزه پس میدهد به مرکز جریمه‌گاه. بازیگران ما برطرف کردن این وضعیت رو. خلیلی فر برخوردی بسیار هم سخت خود ویران کنی و باز هم دو بازیگر دیگر آسیب دیدن. جعفر نیا از هیئت منتخب ایران و بازیگر شماره 17 از هیئت منتخب تاجیکستان جورایفا. بازیگر منتخب ایران با توپ رسید، بازیگر ما با پای بازیگر منتخب ایران و هر دو از پا افتیدند. بازیگر منتخب ایران با پا برمیخیزد. بیاید صحنه تکرار رو ببینیم باری دیگر. خود بازی رو بازیگری ما ویران کرد اما بعدم خودی جورای و آسیبی سخت دید، حتی سخت‌تر از جعفر نیو. با پا برمیخیزند هر دو بازیگران. رقابت ادامه می‌یابد اکنون. بازم ضربه جریمه به فایده منتخب ایران است. این دفعه دورتر از جریمه‌گاه ما.
зарба ҷониби дарвоза чандон зарбаи хуб набуд ва ҳар дуи бозингароне ки осеб дида буданд бармегарданд ба майдон. дарвозабони мунтахаби тоҷикистон ҳоло кӯшиш карда истодааст ки ҳамдастаҳояшро хуб роҳнамоӣ кунад ба ин тараф он тараф ва инҷо то ба дарвоза ворид нашуд магар ҳоло мо саҳнаи такрорро интизор мешавем то ин ки аниқашро бидонем. ҳоло бошад офсайд ба қайд гирифта мешавад. яке аз бозигарони дигари мо аз по афтидааст. ин капитани мунтахаби тоҷикистон аст. ва ин ҳам зарбае ки ҷаъфар ниёз зад. инҷо гол буд бо эҳтимоли зиёд. ҳоло коргардон метавонад ин ҳолатро барои мо бозам нишон бидиҳад. ту ба дарвоза ворид шуда буд, аммо хуб довар ва кӯмак довар ҳамзамон ин ҳолатро надиданд ва ҳисоб 0-0 боқӣ монд. ҷураева шояд дигар бозиро идома дода натавонад ӯ бо кӯмаки духтур акнун аз майдон берун шуда истодааст. ҳуҷуми навбати мунтахаби Эрон 5-5 шумораи бозингарон. мариям халилифар аллакай дар дохили ҷаримагоҳ. توپ در اختیار بازیگران منتخب ایران. هجوم نوبتی آنها رو می‌بینیم. بازیگر شماره 7 حرکت رو ادامه می‌دهد. او تصمیم نگرفت برای زدن ضربه بلکه پاس داد. یک حرکت دیگر و توپ از میدان بیرون می‌شود. ضربه کنجی با فایده منتخب ایران به میان می‌آید. ضربه کنجی با فایده منتخب ایران. حتی با داخل جریمه‌گاه ما پلیس ادامه دارد و دروازه‌بان اکنون توپ را در اختیار خود نگه داشت. باز یک بازیگر دیگری ما اینجا سب می‌بیند. با احتمال زیاد توپ بر روی او برخورد.
صحنه تکرار رو میبینیم. در همین وضعیت بود. بله تو برای بازیگری ما رسید، برای بازیگری شماره 15. ادامه هجوم منتخب ایران. خلیلی فر در رقابت با دروازه‌بان ما و نتوانست، خوشبختانه اینجا نتوانست به توپ رسید خلیلی فر و دروازه‌بان ما پیش دستی کرد. یک کمی و توپ رو گرفت ابراهیمووا. در این لحظه ضربه جرمایی به فایده منتخب تاجیکستان. حالا کمتر از 10 دقیقه دیگر تا پایان وقتی اساسی بازی منتخب‌های تاجیکستان و ایران باقی میماند. این آخرین بازی کاف 2025 بین منتخب‌های دخترانه تا 17 ساله است. با هجوم می‌گذارم بازیگران ما. بازیگزاری نوبتی بازیگران ما. خود بازی ویران نمی‌شود این دفعه و باز یک حمله دیگر. رالا کمک‌دار بلخشه خود را بلند کرد و افساید گفت، در حالی که کوشش نوبتی خود را برای زدن گل انجام داده شده بود باران حسینی، ولی حسینی در حالت افساید قرار داشت. مبارزه الیسا برای ادامه بخشیدن هجوم بود، اما او در رقابت با فاطمه ممشلی نتوانست هجوم را ادامه داده و ممشلی توپ را زده از میدان بیرون کرد. در این لحظه اکنون تغییرات در هیئت منتخب تاجیکستان. بازیگر رقم 8 از میدان گرفته می شود امینه حسین و جای او رقم 7 شیرینه جورامورود واردی میدان می گردد و همچنین تغییرات در هیئت منتخب ایران. بازیگر رقم 7 تنیو قربانی از بازی گرفته شد و بازیگر رقم 6 و جای او با میدان برآمد. حالا دهقانی نیو. Substitution for Iran, player number 7, Tanya Gorbani, replaced by player number 6, Asal Dehani Nio. Substitution for Tajikistan, player number 8, Omina Husainova, replaced by player number 7, منتخب تاجیکستان. همه بازیگران ما در این میدان ایران هستند. عکس الهجومی نوبتی ایران را اکنون می‌بینیم. قربانی پاسیو با خلیلی فر، ضربه کنجی. امکانات نوبتی برای بازیگران منتخب ایران. از کنج میدان ویان کمانگر توپ را به بازی می‌دارد. پرتابی او
дарвозабони мо Иброҳимова сараввал натавонист тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта ва баъдан ба ҳар ҳол тӯбро гирифт. партов аз аут. اینجا بازم آوت با فایده منتخب مو هست. با فایده منتخب تاجیکستان بله داده می شود آوت. با واسطه آوت بازیکنان منتخب تاجیکستان نزدیک میشوند تا رفت با جریمه‌گاهی رقیب. بازیگزاری نوبتی بازیکنان منتخب تاجیکستان در خط هجوم و اینجا موقع رو از دست دادن. باز هم بازیگران ما موقع رو از دست دادن وگرنه امکانی زدن اولین ضربه در قسم دوم به میان می آمد برای فوتبالبازان ما. هجوم تیم منتخب ایران در آخرین لحظه برطرف می شود این حمله خوفناک و بازیگر شماره 15 شاهزاده اوچیلدیeva توپ رو از میدان بیرون کرد از پیش پای مریم خلیلی فر. فاطمه لطفزاده توپ را زد با بازی در آورد و باز هم آوت با فایده منتخب ایران. افساید نیست. هجوم ادامه می‌یابد. قاعده بازی ویران گردید از طرف بازیگر منتخب تاجیکستان. در دقیقه 88 رقابت حالا یک ضربه جریمه‌ای دیگر اجرا خواهند کرد بازیگران منتخب ایران. و از این موقعیت اگر مستقیما جانب دروازه ابراهیمووا ضربه بزنند این میتواند حالت نزدیک به گل باشد. بیا توجه کنیم به حالتی که هست. ضربه جانبی دروازه ما و گل. اشتباه ابراهیمووا. حساب بازی 0-4 می شود اکنون. با زدن گل فاطمه لطفزاده دست یافت در این حالت. حالا صحنه تکراری خود ویران کنی را و من میبینیم. بعدن ضربه رو که راست جانبی دروازه زده شد و ابراهیمووا عموما برگردانده نتوانست این ضربه رو. 0-4 منتخب ایران. حالا حسابی بازی رو کلانتر میکند و این نخستین گل آنها بود در قسم دوم. 3 گل اول در نیمه اول زده شد. باز هم بازیگران ما خود بازی رو ویران میکنند و بعد از این غلبه اکنون در جدول تیم منتخب ایران با 6 امتیاز به جای دوم میبراید. ازبکستان با 7 خال در جای اول است. قهرمانی کاف 2025 بین دختران تا 17 ساله و ایران با 6 خال در جای دوم. قرقیزستان با 3 خال در جای سوم و منتخب ما بدون امتیاز در جای چهارم.
قرار میگیرند پس از 3 دوره برگزاری بازی ها در کاف 2025. اوت با فده منتخب ایران است. باز یک ضربه دیگر جانبی دروازه ما و این دفعه خوشبختانه توپ از دروازه بلند رفت. وقت با پایان رسید. حالا داوری مرکز 2 دقیقه دیگر ادامه میکند با بازی منتخب های تاجیکستان و ایران. الان تا حال تیم منتخبی ما در کاف 2025 یگان گل ندارد. 1-0 با قرقیزستان بازی را باختیم، 1-0 با ازبکستان و 4-0 با ایران. در مون 6 گل به دروازه ما زدند رقیبان. و خب در این جدا یعنی فوتبال بین بانوان کشور ما اومد از روی نقشه های معین خب حرکت کرده ایستاده است و فدراسیون فوتبال مخصوصا ما میدونیم که البته نسبت به ایران، نسبت به ازبکستان منتخب عمان بین بانوان در کشور ما فوتبال خیلی دیر، یعنی که بعضی وقتا مسابقه عمان برگزار کرده شد، خیلی دیر این چیز شروع شد، یعنی آغاز همین کار خیلی دیر بود و سبب های معینی خود را هم دارد این. اما ما امیدوار میشیم که وابسته به همان نقشه ها و وابسته به همان تدبیرهایی که از طرف خب فدراسیون فوتبال تاجیکستان هست و برای عملی شدن آنها البته که همه شرایط ها قریب که مهیااند، تیم منتخبی ما بین خب عمان تیم منتخب بانوانی ما در سین سالهای گوناگون و همزمان فوتزال تا جای به نتیجه های خوب شاید در آینده نزدیک میرسد و ما به یک سطح خب در کوری هم میبریم. حالا اینجا وقتی لوا کرده داور هم به پایان میرسد و داوری مرکز باز هم اجازه میدهد که هجومی نوبتی منتخب ایران ادامه بیابد. خودی بازیگران منتخب ایران زید نیستند که آنها یک هجوم دیگر سازمان بدهند. و همینطور صدای که داوری مرکز بلند می شود. بازی بین منتخب های تاجیکستان و ایران با حساب 0-4 به پایان می رسد. اکنون تیم منتخب ایران در این رقابت خب غلبه کرد و در جدول به جای دوم برآمد.